ना भरत चंद्र महंत एसआरसी केएमएस साधारण संपादक। आज प्रेस मीटिंग माध्यम मु सरकार को एवं प्रशासन को जनइबा चाहूँगी प्रकृत में बीजेपी सरकार पछरे बा टुटुबड़ पत्र मंत्री टुटुबड़ पछरे आउ सुकिंदा निर्वाचन मंडल लोक ना जाफल से मैंने पूरा व्यतिव्यस्त हो गले हताश हो गले जाफल माने जो आमनिशिक अत्याचार अन्याय अत्याचार कर दिन बारटार गुंडाराज कर से पूर्व अवस्था जहाँ थिला वर्तमान से कार्यकलाप कर आपण मैंने जानी किछि दिन तले कला दिवस विजु जनता दल दानी बाबू डाकरा विजु कला दिवस पालन कराइला हजार हजार संख्यार जाइकी एसपी महोदय को आम से दाबी पत्र दिया से मैंने प्रकृति में जानिले जे तांको पछरे आ लोक नांती सीमित लोक से माल पीई असत आचरण करने भंगा रोजा करुछंती। इलेक्शन डिक्लेयर हेबा 2 दिन पर गंडगोल करथिले वर्ष पूर्ति से पालन कर यूनियन ऑफिस भंगा रोजा कले कले केते अमानुषिक काम ये कौन शासक दल करे कौन प्रशासन या प्रसाद दे पारे आम ना एफआईआर देले से अरेस्ट करूना आम भितर जो भाई माने विगत दिन में जो आमर महामारी माड़ी आसूची अच्छी ए बाबद किसी आमर सरपंच समिति एवं ए अंचल बुद्धिजीवी माने जाइए एसपी कलेक्टर को से माने जो स्मारक पत्र देवाक जाइए ना केस देले जो माने आमर नहांती माने मिथ्या अभियोग कले प्रशासन कार्यकारी करुच्ची प्रत्यक्षदर्शी एठी आमे प्रमाण देले सबू से निजे आईआईसी सामने आम उपस्थिति से रेकर्डिंग कले अरे किए जाइथिलो केते जण जाइथिलो कोन करथिलो भंगा रोजा करिया पाई से कहीदेला आज्ञा 2 जण आमे मु ना जानी 2 जण को आ सब देखिले मु चिन्हबी ये करबी आमे एतिकी लोक जाइथिलु आमको माल पीवा पैसा दिया गला माल पीलु एकलु अछि भंगा रोजा कले से माने स्वीकार करिसंती से माने मध्य स्वीकार कला परे तापरे भी आमे ना ऐड करलु आईआईसी महोदय लेखिले कले तेणु मु आईआईसी महोदय को सांबादिक माध्यम रे आपण मानक माध्यम रे जणाइबाकू चाहूची से पब्लिक रो सुरक्षा दायित्व नियंतु एठी बीजेपी सरकार रो गुंडाराज करंतु नाही थानाटा को थाना बाबारे व्यवहार करंतु बीजेपी रे ऑफिस करंतु नाही सेठिका थाना भीतर भ्यूज जा फोटो उठिला एकला बीजेपी सरकार पाख को केमति जाउची बीजेपी रो व्हाट्सएप को केमति जाउची तेणु मु आपन माध्यम रे कहबी ए जहा हेची अति निंदनीय कथा ए अंचल पई बा ए अंचल वासी पई शांति प्रतिष्ठा करंतु एवं ए अंचल लोक को सहायता सहयोग करंतु अन्याय को प्रशय दियंता नहीं समस्त को शांति रे रखंतु। मो ना आशीष कुमार जेना कालापाणी ग्राम पंचायत विजु जनता दल सभापति एवं सुकिंदा रिजन कुमारी खादान मजदूर संघर उपसभापति। मु सर्वप्रथम जो बीजेपी गुंडा मान द्वारा जो आमर सुकिंदा रिजन कुमारी खादान मजदूर संघर जो कार्यालय को भंगारुजा कर सर्वप्रथम निंदा करुच्ची हीन कार्य से माने निर्भूत रुहतु कालापाणी पंचायत हूँ भाईचारार शांतप्रिय पंचायत ये पंचायत को केवे आपण अशांत करने चेष्टा करूँ ना तार भयावह परिस्थिति आपण मैंने भोगे यही पंचायतवासी आपन केवे भी जो गुंडाराज चलते केवे प्रश्रय देवे ना आ गोटे कथा कहूँ जो गुंडागिरी जो से कहते विजु जनता दल लोक मैंने गोटे प्रायोजित करुँच सारा सुकिंदा निर्वाचन मंडली नुहे आपण मैंने देखिए सारा ओडिशा रे किए गुंडागिरी करुच्ची साधारण जनता लोक मैंने सब जानी सारे सब पर्दाफाश हो सारे तेणु आशार जनसाधारण गछपा ना तेणु आपण मैंने आपण मान जरिया जनाऊँ जो गुंडाराज से चलते से निवृत्त रुहतु कालापाणी पंचायत हूँ शांतिप्रिय पंचायत ये कौन गुंडागिरी कि कौन माने हीन राजनीति चलो ना हेतु से निवृत्त रुहतु। निमलेन्दु बेहुरा एसआरसीएमएस वाइस प्रेसिडेंट को बीजेपी एठी गोटे परिकल्पित गल्प कहूची एठी मनगढ़ा कहानी जमती कहती से टाइप रो से गोटे आज कहते प्रेस मीट रे कहते जे कि एठी से किछि करि नांती बीजेपी रो गुंडा जो माने एठी तो पुलिस साजिती बीजेपी रो गुंडा साजिची पुलिस साजिची एठी बीजेपी रो ऑफिस साजिची पुलिस स्टेशन दा तेणुक से बीजेपी छुआंकर जदि किए आक्यूज अच्छी ता ना देले भी से ना एफआईआर रखुनी
ନା ଆଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଦରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ରହୁଛି ଯୋଉ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ପିଲା ନିଜେ ମାନୁଛି ଯେ କି କିଏ କିଏ ତାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମୀ ତାକୁ ପୋଲିସ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ନଉନି ତା ନାଁ ଏଫଆଇଆର ଚଢଉନି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କରିଛି କିଏ ସେମିତି ଜୁନ୍ 6 ଏଠି କରିଥିଲେ ଭରତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସେଠି ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଇଥିଲା ଏଠି ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କରି ଦଳର କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଲୁଚା ଛପା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ବଢେଇ ଦେବୁ ଏତେ ଦରମା କରିଦେବୁ ଇଏ କରିଦେବୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଅଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଆଉ ଧାନ ନାହିଁ ଧାନ ସବୁ ଖସିଗଲେଣି ତେଣୁକରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏସବୁ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଏ ଡରି ଧମକେଇକି କାହା ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କର ୟୁନିୟନରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କିଏ ଜଣେ ଦେଇଛି ଏଫଆଇଆର ଏ କିଏ କାହା ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛି ତ ପଇସା ଅଛି ନା ସେ ପିଲାର ତାର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅଛି ସକ୍ଷମ ଅଛି ସିଏ ଦବ ଏଫଆଇଆର ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକି ନେଇଗଲେ ସବୁ ଏସବୁ ମିଛ କେସ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଏ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକ ବିଦେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସୁକିନ୍ଦାର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହଉଥିଲା ସୁକିନ୍ଦାର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଯିଏ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଘର ସିଏ ବି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସିଏ ନିଜକୁ ଏଠି ସ୍ୱଦେଶୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଘର ତମର ଏସବୁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆଉ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାନ୍ତୁନି ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠି ଚାଲୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ହେଇକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ମିଛ କେସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଣଶୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏସଆରସି କେମେସର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଠି କହିବାକୁ ରଖେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ୱାର୍କର୍ସର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ମତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଏସଆରସି କେମେସର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ଏଠି ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖାଯାଉ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ନଦୀ ଦିଆଯାଇଛି ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେମାନେ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି କି ନଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭିଆଇଲେ ଏଭଳି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡେଇଙ୍କ ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥିଲା ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ डायरिया हईजा जो भली भाव में व्यापुची ताकू रोकवा जो पदक्षेप नहीं प्रीति रंजन घड़ई से गोटे विजु जनता दल समस्त कर्मी समस्त वर्कर को सचेतन सहित समस्त कम लगे जाइला जेहेतु सरकारी दल हिसाब से सी कमटा कर तेणु निश्चिंत भाव में जेलसी फिल कले दुर्बलता धरा पड़ तेणु मुंडे लदी दि जाऊँगी दोष जे प्रीति रंजन घड़ई या कले प्रीति रंजन घड़ई से कले अरे प्रीति रंजन घड़ई जहाँ कर आज तुम मैंने करन प्रीति रंजन घड़ई पूर्वतन आउ गोटे कथा कही रखे भितर से जे पूर्वतन जेनेल सेक्रेटरी आसी से पैसा काटू नहीं पचारू न पाइला आक्रमण है पूर्वतन जेनेल सेक्रेटरी सी तो वर्षे है पूर्वतन जेनेल सेक्रेटरी छाड़िले कहीं वर्ष भितर तो एक उठी नाला आउ गोटे कथा आप 25 वर्ष 20 वर्ष भितर एटी 15,000 लोक नियुक्ति दिया स्थानीय 7 पंचायत रु वर्षे है सबू लोक निर्वाचन बेले प्रतिश्रुति दिया खनि अंचल लोक मैंने नियुक्ति पाइबे किंतु कहीं जणिए मात्र तो लोक नियुक्ति दिगलानी वर्षे भितर कौन पंचायत कौन साई कहीं गोटे थर तो जाए पाद पड़ा नहीं
କୌଣସି ଲୋକଟେ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅରାଜକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଅରାଜକତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡେଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ୟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆହୁରି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣା ପଡିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସାରା ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଯାହା ଡେଭଲପ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ମୋଡି ନେଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି, ଯାହାକି ଭୟଭୀତ ହେଇ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଶାସନ ଦଳରେ ଅଛ, ତମେ ତ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛ, ତମ ହାତରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଛି ସେବା କର। ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଇଏରେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଜିତେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସାରା ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଏଠି ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ମାନେ, ଥରେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡିଶା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ସାଲୁକା ହନଗା, କାଳିଆପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସମିତି ମେମ୍ବର। ଆଜି ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପିଆର୍ଏ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ସମିତି ମେମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୁଲଜ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଚଡ଼ି ଖୋଲି ପିଟିବା ଏବଂ ନିଜର ଜାତିକୁ ତ ନେଇ ତୁ ଗୋଟେ କୋଲ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ କହି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଲଜ ମାଡ଼ ମାରି ଯୋଉଠି ପାଇବି ସେ ଟେକି ନେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ବାଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, এটা ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମର କ'ଣ କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ନା ଆମର ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନାହିଁ। ତା ବୋଲି ଜଣେ ଆଇଆଇସି କାଳିଆପାଣି ଆଇଆଇସି ଶିବଚରଣ ବେହେରା ଏମିତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଆଜି ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ତମର ସେଣ୍ଟର ହଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ ଯଦି କରିକି ଜିତିଛି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମତ କିଛି ନାହିଁ? ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ମତ ଥାଇକି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେଇଠି ଆମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋହନ ମାଝୀ, ସିଏ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଭାବନା ପ୍ରକୃତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଛୋଟ ଜାତି କହିକି ଆମକୁ ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମର କିଛି ମଣିଷର ମାନବିକତା କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାର ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ କି କଥା ଆଜ୍ଞା? ଆଇଆଇସି ଏଭଳିଆ କଥା କହିବାଟା ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ, ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଯାହାହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ 5,000 ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଆଇଆଇସି ଯଦି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ଭଲ ମନ୍ଦ ତ କୁଲ ମୂଲ କରି ଶୋଧିବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ପାଇବି ସେ ଟେକି ନେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଚଡ୍ଡି ଫଟେଇ ବାଡେଇବି, ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବାବଦକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମେ ଏକ ନିର୍ମୟା ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଅପମାନ କରି ସହିପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯାହା କରି ସଚୋଟ ଭାବେ କରିବୁ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବୁନୁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପାପ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଆମ ଶିବଚରଣ ବେହେରା ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଛୁ ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ବିଜେପି ସରକାର ଆଗରେ ରାଜରାସ୍ତ୍ରରେ ଠିଆ ହେବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନୁ।